हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 18 तारिख शनिवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा एवं भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर आसुवा बेल आइकन टी ऑन कर दिंतु एमतीका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानापी। तेज डेरी नक चलतु जा खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, पिलांकर खुशी कहले न सरे। काली ठारू स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। प्रबल गरम पाई बंद है स्कूल। एप्रिल मासरे अंशुघात स्थित देखा मुंड फटा खरा जोगु घर बाहर को जावा सहज हेउना। सकाळ 8टारू खरा माड़ी आसुची। स्कूल पिला एवं अभिभावक अधिक चिंता बढ़ाऊँगी। एथिपाई बलांगीर रे स्कूल छुट्टी नहीं घोषणा होईची। भीषण गरम जोगु बलांगीर जिलापाल एही निष्पत्ति नैछंती। आसंता 18 ठारू 21 तारिख पर्यंत स्कूल छुट्टी नहीं घोषणा होईची। सूचनायोग्य भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି राज्य में भीषण गरम अनुभूत हेबो। आसंता 19 तारिख पर्यंत गरम जारी रहिबो। चलित वर्ष तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित असह्य गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत होगा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। यह सहित गतकाली मंत्री सूचना देइथिले जे जो जिलागुड़िक असह्य गरम होउछि सेही सबु जिलागुड़िक जिलापाल रिपोर्ट आधार में स्कूल छुट्टी हेबा नहीं निष्पत्ति नियाजिबो। असह्य गरम को दृष्टि रखी स्कूल छुट्टी नहीं शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना देइछंती। विशेषकर जो जिलागुड़िक तापमात्रा असह्य होउछि सेठारे पिलामानक सुरक्षा को सर्वप्रथम प्राथमिकता दियाजिबो बोली कुहाଯାଇଛି। गणशिक्षा विभाग कहिछि समस्त जिल्ला रे तापमात्रा समान रहुनी। केतेक अंचल में तापमात्रा अधिक बढ़ुवा बेले अन्य केतेक जिला तापमात्रा सामान्य कम रोचे। तेणु समस्त जिलापाई एक समान निष्पत्ति नेबा परिवर्ते जिला भित्तिक भाव में निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर, एजाएं मिलिनी पीएम किसान टंका। जानतु कौन करिवे केमिति करिवे नूतन भाव में पंजीकरण। वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 22तम किस्ती जारी करा जायछि। एही योजना 22तम किस्ती गत 13 मार्च 2026 रे चाषी बैंक अकाउंट जमा करा जायथिला एवं चाषी माने एबे 23तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती, जहाँ जुलाई 2026 रे सेमानकर बैंक अकाउंट रे जमा हेबार आशा करा जाउछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे केंद्र सरकार चाषी मानकु वार्षिक 6000 आर्थिक सहायता प्रदान करती, जहाँ 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाय। जदि आपण मध्य जन चाषी एवं ए पर्यंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार लाभ उठाई नाहांती तेबे आपण एठारे वर्णित प्रक्रिया अनुसरण करिपारନ୍ତି। किए आवेदन करिपारिबे। एही योजना अधीन रे योग्य चाषी माने वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता पाआंती। जो चाषी भाई मानकर नाम वर्तमान हिताधिकारी तालिकार नाही एवं सेमाने आवेदन करिया पाई योग्य तेबे सेमाने आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड रे मध्य करि परिबे। ऑनलाइन रे किपरि आवेदन करिवे, प्रथमे सरकारी वेबसाइट बा पीएम किसान गवर्नमेंट इन को प्रदर्शन करंतु। नूतन चाषी पंजीकरण उपरे क्लिक करंतु। समस्त अनुरोधिक विवरणी सठिक भाव में पूर्ण करंतु। फॉर्म दाखल करंतु। दाखल हेबा परे फॉर्मटी जांच पाई राज्य नोडल अधिकारी निकट को पठा जाए। चाषी माने मोबाइल ऐप माध्यम पंजीकरण करिवार विकल्प मध्य रही। तो ऑफलाइन किपरि आवेदन करेंगे, जदि आप ऑनलाइन आवेदन करें ना तेबे आपण आपणक निकटस्थम सीएससी बा साधारण सेवा केंद्र को जाई पंजीकरण करें। यह सहित आपण जिला स्तर में अभियोग समाधान कमिटी सहित जोगाजोग करें। आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन रहिबो? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एवं पासबुक, मोबाइल नंबर, आईएफएससी बा एमआईसीआर कोड, जन्म तारीख एवं परिवार विवरणी। यह योजनार लाभ पाइबा सठिक सूचना प्रदान करने एवं समय मध्य केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करने अत्यंत जरूरी अटे। परवर्ती खबर, ओलटिला सीआरपीएफ गाड़ी। संबलपुर बरगड़ दे जाउथिबा 53 नंबर अताबिरा दामदाम पोल उपरे भारसाम्य हराई ब्रिज कांथ को पिटी ओलटि पड़ा सीआरपीएफ जवान को नहीं जाउथिबा गाड़ी। दुर्घटना रे ड्राइवर एवं सुरक्षाकर्मी गुरुतर आहत होइचंती। पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्यक्रम जारी रखिथिला। सेमानकु प्रथमे अताबिरा एवं पर बुर्ला भीमसाबर रे भर्ती करा जायथिला। सीआरपीएफ बाटालियन रो संबलपुर कैंपरू गाड़ीटी बाहरी छत्तीसगढ़ जगदलपुर अभिमुखे जाउथिला। सेहीपरि गत 2 दिन तले बालेश्वर सिमुलिया थाना 16 नंबर जातीय राजपथ माटियापड़ा निकट में बरयात्री गाड़ी उल्टी पड़िथिला। फल जनकर मृत्यु होइतिला। दुर्घटना 14 जन गुरुतर आहत होइतिले। बरयात्री एक दल विवाह कार्य जोगदे कोलकाता भुवनेश्वर फेरुथिबा बेले गाड़ीटी भारसाम्य हराई ओलटि पड़िथिला। आहत को भद्रक मेडिकल रे भर्ती करा जायथिला। परवर्ती खबर, अमेरिकार कटकणा फू। रूस को आसीबो सस्ता तेल एवं एलपीजी। ट्रम्प को सख्त जवाब देइछि भारत। विश्व राजनीति एवं अर्थनीति रे भारत निजर स्वाधीन आभिमुख्य पुणी थर देखाइछि। अमेरिका पक्षरु रूसीय तेल उपरे दियाइथिबा 30 दिनिया कोहल अवधि शेष होइथिला। शेष
ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି କିଣିବା ଜାରି ରଖିବ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ କିଣାଯିବ ତାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ କିଛିଟା କୋହଳ ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଟ ବସେଟ୍ ଗତ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ରହିବ। ଏହା ଭାରତର ଆମଦାନୀ ରଣନୀତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଷୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଟକଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତେଲ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି କିଣିବା ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍‌କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ଇଟିଲି ଦୋସା ଚଟଣି ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ବିସିସିଆଇକୁ ଫେରାଦ ଦେଲା ସିଏସ୍କେ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ମାମଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘନେଇଛି। ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଏବେ ଗୀତକୁ ନେଇ ହଲଚଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଆର୍‌ସିବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବାଜିଥିବା ଇଟିଲି ଦୋସା ଗୀତରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଡିଜେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଡିଜେ ଏକ ଗୀତ ବଜାଇଥିଲେ ଯାହା ଚେନ୍ନାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା। ଆର୍‌ସିବି ଏବଂ ସିଏସ୍କେ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୋସା ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଚଟଣି ଗୀତ ବାଜିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଡିଜେଙ୍କ କାମ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ବିସିସିଆଇକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବିବାଦ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆର୍‌ସିବି ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୋସା ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଚଟଣି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶାସକ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଚେପକରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏସ୍କେର ଡିଜେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଗୀତ ବଜାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ପୁଳା ସିଲିଣ୍ଡର, ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ବାହାରିଲା ସତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଶ୍ୟାମପୁରରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଉଚ୍ଛେଦ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବିଡିଏର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଏକ ଘରୁ ଏକାଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣର ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଶ୍ୟାମପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାମରେ ବୁଲଡୋଜର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ 14 କେଜିଆ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ 5 କେଜିଆ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 4 ନକ୍ସଲ ନିପାତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 ସହ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚତ୍ରା ହଜାରିବାଗ ସୀମାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିବା ମାଓବାଦୀ ନେତା ସାହଦେବ ମହତୋ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ନତାଶା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହଜାରିବାଗ ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସାହଦେବ ମହତୋ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ହଜାରିବାଗ କେଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ହଜାରିବାଗ ପୋଲିସ, ଚତ୍ରା ପୋଲିସ ଏବଂ କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀମାନେ ହଜାରିବାଗରୁ ଚତ୍ରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ 4 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବହୁତ କମିଗଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବଢ଼ିବା ପରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗତ 49 ଦିନରେ ସୁନା 7,739 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 18,770 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ସୁନାର ଦାମ ଥିଲା 1.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ ଥିଲା 2,67,000 ଟଙ୍କା କେଜି ପିଛା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1,41,350 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,00,000
48,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା 22 ପଇସା କମିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 197 ପଇସା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସେହିପରି ଡିଜେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 22 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ତୈଳ ଦର କମିଛି। କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 13 ପଇସା କମିଛି, 101 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 11 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 77 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା 54 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଲିଟର ପିଛା 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା, ଚେନ୍ନାଇରେ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଡିଜେଲ ଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା, ଚେନ୍ନାଇରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନାବାଳିକା, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା 15 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଯାୟୀ ତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଥାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା, ନୀଳଚକ୍ର ଆଦିର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ପତିତପାବନ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ୟୁଏନ୍ରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଭାରତ, କହିଲା ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ। ଜାତିସଂଘରେ ଦେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ୟୁଏନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପର୍ବତନେନି ହରିଶ। ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ନ ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସଦାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ମତଭେଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେହି ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ସପ୍ରଭୁତା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅନେକ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ହରିଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିବହନ ଏବଂ କାରବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ପରିବହନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଡରାଇବ କାଳବୈଶାଖୀ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବହିବ। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିସହ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ତଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।